जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो में +3 फर्स्ट सेमिस्टर VSC पेपर ESDM रे क्लास करिबा हला। तो विक्रम देव यूनिवर्सिटी एग्जाम अच्छी सहित उत्कल यूनिवर्सिटी एग्जाम अच्छी, तो से समस्त क्लास टी इंपोर्टेंट रहिबो जो माने भी फर्स्ट सेमिस्टर पिला अछ। तो ये कौ प्रश्न आम पढ़ा दुईटी सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन आम पढ़ा। गोटे है जंगल क्षयर कारण और यह परिणाम संपर्क में उल्लेख कर। आ गोटे क्वेश्चन देखो ये जंगल संरक्षण उद्देश्य एवं यह विभिन्न प्रणाली वर्णना कर। तो ये देखो FM यूनिवर्सिटी जो इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन आसे, तो ये क्वेश्चन जो अच्छी इंग्लिश अच्छी ओडिया अच्छी है। जदि आंसर आपण इंग्लिश चाहते तो यहाँ भी ट्रांसलेट करेंगे, ना चैट जीपीटी आ गूगल भी क्वेश्चन मारिक आंसर पाइपर। तो देखो ये मुझे डिस्कसन कर दूसरी पूरा ओडिया। प्रथम जाना जंगल क्षयर कारण आ यह परिणाम यहाँ पढ़ा है। अरण्य संपद दृष्टि आंभे माने निश्चित भाव में संपदशाली, किंतु जंगल सुरक्षा पाई सेपरी सचेतनता एबे भी देखा दे नहीं। एबे भी जंगल सुरक्षा पाई आमे से बड़े सचेतन नुहे। देखिए जंगल लोग कौन कर ना, किसी लोग काठ काटिक नहीं आसुचंती, किसी गछ चोरी करिक नहीं आसुचंती। तो यही सब होउची कहीं ना आमे जो जंगल को रक्षा करने आमे एबे भी सचेतन नाहंती। जहाद्वारा कौन होची ना जंगल क्षय होची, आमर वायु प्रदूषण बढ़ुची, असमयर वर्षा होची। तो ये सब ऋतुर परिवर्तन देखा जाउची कहीं जंगल क्षय पाई। शहरीकरण, रास्ता निर्माण, जल विद्युत उत्पादन केन्द्र निर्माण, शिल्प केन्द्र स्थापन इत्यादि अनेक गुड़िया मानवीय कर्म पाई जंगल क्षय होउची। जंगल क्षय शहरीकरण, गोटे सहर हम तो जंगल से क्षय होउची। रास्ता निर्माण होउची, देखिए सब पहाड़ को काटिक रास्ता निर्माण करा जाउची। तो सेठू पूर्व कौन थिला, गछ थिला, सेगुड़ा कटा हला, सेगुड़ा कटा होइकी से काठ गुड़ा बिकी दिया हला, तापर सेठी रास्ता कराला। तो सेठी कौन हला, जंगल टाको क्षय हला, कहीं जंगल को काटिक रास्ता कराला। विद्युत उत्पादन केन्द्र निर्माण, गोटे बड़ विद्युत उत्पादन केन्द्र जदि आम निर्माण करूँ तो सही स्थान टाक कौन कर संपूर्ण तादर जो गछ अच्छी काटुंट। तो तापर से कौन यहाँ देखो यहाँ जब आम विद्युत उत्पादन केन्द्र जब कौटी जनबहली जो रोच लोक मैंने धर कौ सहर से आम कर आम फांका जगह देखा, तो फांका जगह कौटी जोटा जंगल, तो से जंगल को काटिक ही कर। शिल्प केन्द्र स्थापन इत्यादि माने शिल्प केन्द्र स्थापन करा जो भी शिल्प केन्द्र स्थापन करा, तो से कौन करती ना फांका जगह देखिकी शिल्प करती, कहीं से जगार बहुत गरम हम। तो ये कौन कौन गोटे जनबसति घंच जनबसति भितर तो शिल्प केन्द्र स्थापन करहबनी, कहीं से बहुत लोक स्थानांतरित कर। तो से अपेक्षा कौन करुँच ना जंगल को काटिक से शिल्प केन्द्र कर। तो से कौन होम जंगल क्षय हो। तो ये हूँ मुख्य कारण जो जंगल क्षय होची। जंगल वृक्ष कटा हवा द्वारा एवं तृणभोजी प्राणी माने घास द्वारा आच्छादित अंचल को खाई जावा फल जंगल तार सबुज जमी हराई बसुची। स्वाधीन परवर्ती काल रे प्रगति और शिल्पीकरण ना रे अधिकांश जंगल वृक्ष शून्य हुई अणव्यवहार योग्य भूखंड में परिणत होची। अनेक जंगल अच्छी जो गुड़ाक एबे भी वृक्ष शून्य हो गलानी। यही परिसंख्यान अनुଯାयी 1900 मसीह पृथ्वी रे 7,000 मिलियन हेक्टर जंगल थिबा बेले 1975 मसीह 2,890 मिलियन हेक्टर एवं 2000 मसीह 25 मिलियन हेक्टर संकुचित होइछि। तने एई भला कोन होछि ना जंगल सब कमी कमी का आछि। तो एटा को टिके पढिबे हला। तो मेन पार्ट एति इंट्रो पार्ट लिखिबे कोउथि पई जंगल क्षय होछि। तो एगुडा मुख्य कारण जोथि पई जंगल क्षय होछि। तापर ये देखो जंगल क्षयर कारण प्रथम इंट्रो पार्ट से लिखे, कारण सब पॉइंट करके लिखे। जब पॉइंट करके लिखुं तो 8 मार्क रु आपको 7.5 मार्क मिल। जंगल क्षयर कारण कौन रोचे, कौन पे आम जंगल को क्षय कर जंगल को आम नष्ट कर काटुं। जंगल क्षय मुख्य कारण गुड़िक निम्न वर्णना कराला। तो कौन सब कारण रोचे, तो क्लास टी समस्त लास्ट जाए देखिए। क्लास टी बहुत इंपोर्टेंट हम, या 5 मार्किया 2 मार्किया भी आसो जब 8 मार्किया गोटे आप पढ़ुं। तो कारण कौन, सभ्यता आलोक प्राप्ति परठारु मनुष्य जंगल सफा करी कृषि क्षेत्र एवं चारण क्षेत्र में प्रस्तुति करने द्वारा जंगल ध्वंस पाइबारे लागिछि। आमे कौन करचंती जंगल को कहीं क्षय करचंती ना जंगल को काटुचंती, सेटा को कृषि भूमि रे परिणत करचंती। तादरे कौन करचंती आमे चाष करूचंती, सेठी आमे फसल उत्पादन करूचंती। तो सेति पय आमे जंगल को काटिले। तापर जनसंख्या वृद्धि हेबा द्वारा जंगल सफा करी जनबसति स्थापन करा जाउछि। जनसंख्या वृद्धि हला, आगुरु धर 500 लोक थे, 500 लोक गोटे ग्रामर जी अंचल बास करुले। जो लोक संख्या बढ़ी 1000 हे, सी कौन से अंचल बास करेंगे कि, तो से कौन हम से जनबसता प्रसार हम। प्रसार है जंगल को काटा पड़ो, जहाँ भी गछ फछ थी काटिकी कौन कर
ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କାଠ ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତ ଜାଳେଣୀ ରୂପେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କାଟୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ହଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ବି ହଉ ଗଛକୁ କାଟିକି ଆମେ ଜାଳେଣୀର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ବହୁତ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଞ୍ଚାମାଲ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟା ଯାଇପାରୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ନା ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାର ଯେଉଁ କଞ୍ଚାମାଲ ସବୁ ଆସୁଛି, ଯେମିତିକି କାଗଜ କାରଖାନା, ତ ସେଠି ବାଉଁଶ ଗଛକୁ କଟା ହେଇକି ଆସିକି କାଗଜ ତିଆରି ହେଉଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରାଯାଉଛି। ଗୃହ ତିଆରି ସରଞ୍ଜାମ ଓ ଆସବାବ ପତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୃକ୍ଷ ସବୁ କାଟି ନେବା ଫଳରେ ଅରଣ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଅବକ୍ଷ ଘଟୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରରେ ଆସବାବ ପତ୍ର ମାନେ କୌଣସି ବି ଆମେ ଖଟ ପଲଙ୍କ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବନାଉଛନ୍ତି ତ କାଠର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଟିକି ଆଣିକି ଦାମୀ ଦାମୀ କାଠର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବନାଉଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ତ ନଦୀବନ୍ଧ ଆଉ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏସବୁ କ'ଣ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିକି ସେଇଟା ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଯେହେତୁ ରହୁଛି ତ ତାକୁ କାଟିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସଡ଼କ ରାସ୍ତା ରେଳ ରାସ୍ତା ପଥ ଖଣି ଖନନ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପାଉଛି। ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଠାକୁର ସ୍ଥାନ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ପିକନିକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସେଠି ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିକି ରାସ୍ତା କରାଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ସଡ଼କ ରାସ୍ତା ରେଳପଥ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ହେଇଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଝୁମ୍ ଚାଷ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଡୁ ଚାଷ ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପୁଡୁ ଚାଷ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ପୁଡୁ ଚାଷ କରାଯାଏ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ମାଟିଟା ଉର୍ବର ହେବ। ତ ସେଠି ପୁଡୁ ଚାଷ କରାଯାଏ, ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ତ କ୍ଷୟ ହେଲା। ବ୍ୟବସାୟିକ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଛି। କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରଦୂଷିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେଉଛି। ତା ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହୁଛି ତ ସେସବୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ କ'ଣ ଗଛମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ଉପଯୋଗ କରି ଭୂମିହୀନ ମାନଙ୍କୁ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭୂମିହୀନ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଲା ସେମାନେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଉପାୟରେ ହେଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥାଏ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଏହା ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖରା ଦିନରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା। ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ତ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲଟା ନଷ୍ଟ ହେବ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଯାକ ଜଳିଯିବ। ଗୋଟେ ଗଛରେ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିବ ଦେଖିବ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟର ପରିଣାମ କ'ଣ ପରିଣାମ ରହୁଛି। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ସିନା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ତା ଦେହରେ ବି ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହେଉଛି। କ'ଣ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଆମର କ୍ଷତି ହେଉଛି କି କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟର ପରିଣାମ ତାହେଲେ କ'ଣ ପରିଣାମ? ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନା ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରେ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ସିଏ ଶୋଷିତ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ତାକୁ ସିଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଅମ୍ଳଜାନ କମୁଛି। ଗଛ ଅଧିକ ରହିଲେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଧିକ ମିଳିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁଜ ଗୃହ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଗଛ ଥିବ ଦେଖିବେ ସେଠି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଉଥିବ, ଯଦି ଗଛ ନଥିବ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ପୁରା ଗରମ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ତାପନ ବି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଅନେକ ଦେଖିବେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆଗରୁ ଥିଲା। ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ଆବାସସ୍ଥଳୀ ନଷ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଲାଣି। ସବୁ ଜୀବ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିବେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଜୀବ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ସେ ଜୀବ ସବୁ ଦେଖାଯାଉନି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେ କେମିତି ଆଉ ତିଷ୍ଠି ରହିବେ। ତାପରେ ଅମୂଲ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଜଳଚକ୍ର ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜଳଚକ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ। ଯେଉଁ ଏବେ ବର୍ଷା କମ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ଖରା ଦିନରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଖରା ହେଉଛି, ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହେଉଛି। ପାହାଡ଼ ଦେଇ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଭୂଚଳ କରିଥାଏ। ମୂର୍ତ୍ତିକା ଉର୍ବର ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯଦି ଗଛ ନଥିବ ତ ସେଠି ମୂର୍ତ୍ତିକା ଉର୍ବର ହେବ। ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଥିବ ତ ସେଇଠି ଯଦି ପବନ ଦେଉଛି ଘାସ ପଡ଼ିଆର ତ ସେଇଠି ଦେଖିବେ ଧୂଳି ବିଲକୁଲ ବି ଉଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଘାସ ନଥିବ ଖାଲି ଭୂମି ଥିବ ଦେଖିବ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକାଟା କ୍ଷୟ ହେବ। ସେ ଜାଗାରୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଯାଇକି ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଉଡ଼ିକି ପଡ଼ିବ, ତ ଗାତ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଆମେ ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଘାସ ଥିବ ଗଛ ଥିବ ସେଠି କିଛି ବି ହେବନି।
ଯେମିତିକି ଧର ଗୋଟେ ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟେ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି, ଦେଖିବେ ସେ ନଦୀ ସାଇଡ଼ରେ ଯଦି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତ ସେ ମାଟି ଧସୁ ନଥିବ, ଯଦି ସେଠି କିଛି ଗଛ ଫଛ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ମାଟି ଦେଖିବ ଧସୁଥିବ। ପାହାଡ଼ ଦେଇ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ଏଟା ତ ଯାଇଛି। ଖଣି ଖାଦନ ଶିଳା ଅପସାରଣ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ଭୂଖଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ଘଟିଥାଏ। ତ ଏଇସବୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ସବୁ ଏଇସବୁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଯୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। କ'ଣ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହିଁକି କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖିବା। ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଯାହା ବି ରହୁଛି ସବୁ ଆମର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଜୀବନ ଧାରଣ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଚଳାଇ ରଖିବା। ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିନ୍ନତା ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା। ତ ଏଇସବୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ, କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ରହୁଛି ତ ଏଇସବୁ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବି ପଢ଼ିବେ। ପତିତ ଜମି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ନିହାତି ଭାବରେ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ସେଠାରେ ନୂତନ ଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଶୂନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ବୃକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ତାର ସବୁ ପରିଣାମ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି ସେଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଶୁଖିଲା ପୁରୁଣା ଅଣବ୍ୟାବସାୟିକ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅପସାର କରାଯାଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବା। ଦେଖିବେ ବୃକ୍ଷ ସବୁ କ'ଣ ବୁଢ଼ା ହେଇକି ଧର ମରିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି, ଜାଗା ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ତ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିବା, ନୂଆ ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇବା। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନକୁ ନିଷେଧ କରିବା। ଯଦି ଛେଦନ କରାଯାଏ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଅନୁରୂପ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇସବୁ ପଢ଼ି ନେବେ ହେଲା, ଯାହା ବି ଅଛି ପଢ଼ି ନେବେ, ଏକ୍ଜାମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି ପଢ଼ି ନେବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ କ'ଣ, ଏହା କାରଣ ଫଳାଫଳ, ଏଇଟା ବି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ତ କାରଣ ତ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି, ଫିର ବି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ବି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସମ୍ପଦ ସେମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ପଜ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନେବେ। ତ କ୍ଲାସଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ଯଦି କ୍ଲାସଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।